हेलो दोस्तों, पिछले लैक्चर जो आप गल की आप यूक्लिड 1 एल्गोरिथम ते प्रमेय बारे गल की सी। इस लैक्चर आप अगे चलते हुए 10वीं क्लास के नैक्सट टॉपिक की गल कर रहे हैं। अंक गणित की मूलभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमैटिक ये हुंदी की है। आप 6वीं क्लास एक टर्म की हुई है दोस्तों, अभाज गुणनखंडीकरण, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर तुहाडे याद होवे आपां कीती हुई है, असल दे विच उही है। थ्योरम तो पहला मैं एक एग्जाम्पल लैके चलदा। आपां 24 दे गुणनखंड बनाने आ। एक संख्या लै ली 2, 12 आ गया, 2 ते वंडिया गया 6, 2 ते वंडिया गया 3, तो 24 आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। सही है। पर यह भी हो सकता है तुसी पहला 2 की जगह तेनों 3 नाल वंड दो, हो सकता है 8 या 24 हुण 2 ते गया 4, 2 ते गया 2, तो इस केस दे विच 24 की आ गया 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सही है ना मेरी गल। ये भी हो सकता है तुसी पहला इनू 2 ते वंड दो, फिर तुहानू 3 ते लगे 3 ते वंड दो, तो अपने को आ गया। तो फिर इस केस च आ गया 24 2 गुना 3 गुना 2, है ना। तो यह आप 3 वे नाल कीता है, पर 3 वे नाल आंसर इको ही आया। तो खासियत देखो, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया, 3 बार 2 आया, 1 बार 3 आया। ठीक, हुण इस तो शुरू करने तो पहले मैं थोड़ी जी भाज दे अभाज संख्या की गल करदा। अभाज संख्यावां प्राइम नंबरस किहड़े हुंदे आ? जिस दे 2 गुणनखंड होण, जिस दे 2 गुणनखंड होण। इत्थे बड़ी समस्या आती है एक दी। आपां दोस्तों सीधा लेके चलांगे, अभाज संख्यावां शुरू ही 2 तो हुंदियां ने, एक नहीं हुंदी। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 बहुत अपने कोल हैगियां ने। ते एक हुंदी अपने कोले भाज संख्या, जिसनूं बोलते हैं आपां कंपोजिट नंबर। अगर ये 2 हुंदे है तो ये हुंदे ने 2 तो वध गुणनखंड, जिवें 4 6 8 9 10 12 15, तो यह हुंदियां ने। हुण जिहड़ी प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज गुणनखंडीकरण है या अंक गणितक की मूलभूत प्रमेय है, वह की कहती है? वह कहती है हरेक भाज संख्या नूं अभाज संख्यावां दे गुणनफल दे रूप विच दर्शाया जा सकता है। किवें? देखो 24 होगी अभाज संख्या, है ना। 24 भाज होगी, यह अभाज है, यह अभाज है, यह अभाज है, यह अभाज है। तो हरेक भाज संख्या नूं, भाज कंपोजिट नूं अभाज संख्यावां दे गुणनफल दे रूप विच दर्शाया जा सकता है। जो आप हुण तक काम किया है उन्होंने मैं सिर्फ शब्दां च लिखिया। ठीक, अते अगली लाइन इहदे नाल होर है, इस दी जो बनतर है इस दे क्रम तो बिना विलक्षण है। हुण इस लाइन का की मतलब है? बनतर का मतलब की है दोस्तों? आप जो 24 के गुणनखंड बनाए तो अपने कोले 2 3 बार आया, 3 1 बार आया, है ना। 2 3 बार आया, वो चाहे इत्थे चाहे इत्थे, चाहे आप 2 नाल वंडिया चाहे उन्होंने 3 नाल वंडिया, वो कोई फर्क नहीं पैंदा। आ इहदी बनतर है। तो 24 नूं आपां जदों भी गुणनखंड करांगे तो अपने कोले 2 3 बार आऊगा, 3 1 बार आऊगा। ये हुंदी है बनतर, है ना। इस दे क्रम तो बिना, क्रम का मतलब चाहे आप 2 नाल वंडिए चाहे 3 नाल वंडिए, जिवें मर्जी वंडिए, क्रम अगे पिछे हो सकता है, लेकिन जिहड़ी इहदी बनतर है वह की रहनी है, सेम रहनी है। यह हुंदा है
अंक गणित की मूलभूत प्रमेय अभाज गुणनखंडीकरण। हरेक भाज संख्या नूं अभाज संख्यावां दे गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है, तो जो इसकी बनतर है इस दे क्रम तो बिना की है विलखण। विलखण का मतलब यही है कि जो 24 के आप गुणनखंड बनावांगे तो यही बनणगे। तुसीं जो 6वीं क्लास बनाए सी उदों भी यही बने सी, अज बना रहे आप 10वीं क्लास च हुण भी यही बने हैं, आने वाले 5 साल बाद बनाओगे उदों भी यही बनणगे। हुण आपां जो क्वेश्चन करने हैं, देखो एक सब तो पहला क्वेश्चन की है, गुणनखंडीकरण करो। 2-3 उदाहरण मैं लेके चल रहा। 36, 196, 5005। मैं 3 उदाहरण ले रहा जिन्हों का आप गुणनखंडीकरण करना। बहुत तरीके ने, मेन आप उही करांगे। पहला वंडन वाला काम, 2 के पहाड़ से वंडिया गया 18 दूनी 36, 2 ते गया 9 दूनी 36, 30 9। तो उरे देखो अभाज संख्या आ गई, तो 36 हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हुण मैं 196 की गल करदा, 2 के पहाड़ से वंडिया गया 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, फिर 2 ते गया 49, 7 ते गया 7। तो दोस्तों 196 किहदे बराबर आ गया 2 गुना 7 गुना 7। ठीक, हुण आ अपने कोले किताब दे विच क्वेश्चन पिया एक 5005, 5 के पहाड़ से जा रहा है 1001। हुण तुहाडे दिमाग 'च ये चीज़ रहनी है, इहदा की करिए, क्योंकि यह दूआ नहीं वंडिया जाता, नहीं ये वंडिया जाऊगा। इत्थे ध्यान रखना है, ये 7 ते इनू ध्यान च रखना है। 14 7 98, 21, हुणे 11 ते गया 13। ये चारों की आ गया अभाज संख्यावां आ गया दोस्तों। तो 5005 किहदे बराबर है 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। तो यह सी अपना कंसैप्ट गुणनखंडीकरण करना, जो आप 6वीं क्लास किया सी। 1-2 क्वेश्चन अपने को इत्थे भी पे ने, इस करके आप इस ते स्टडी की है। हुण आ गया इहदा मेन काम, महत्तव समापवर्तक अते लघुत्तम समापवर्तक कढना। ते उस तो पहला महत्तव समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किवें कढांगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीधी जी गल लिख रहे हैं दोस्तों, सांझे गुणनखंड जो 2 संख्यावां लवांगे या 3 लवांगे, जिहड़े उह सांझे गुणनखंड होणगे ना, उन्हां दी जिहड़ी छोटी घात है वो हुंदी है महत्तव समापवर्तक। आपां उदाहरण लेके चलते हैं। आपां गल करनी है 12 अते 18 की। ठीक, मैं एक उदाहरण होर लै रहा। आपां गल करना है 50 अते 75 की। आपां इन्हां दोहां दे महत्तव समापवर्तक कढने हैं। 12 के गुणनखंड बनाओ, 2 गुना 2 गुना 3, इत्थे 2 2 बार आ रहा है, 3 एक बार, इनू घात रूप च लिखना है। 18 के बनाए 2 गुना 3 गुना 3, 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार आ रहा है। तो जो महत्तव समापवर्तक कढना है, तो दोस्तों मैं की गल की है, सांझे गुणनखंडां दी छोटी घात। हुण 2 भी सांझा है, 3 भी सांझा है। आप लिखो एक बारी, 2 लिख लिया 3 लिख लिया। इन्हां दी आपां छोटी घात लेनी है। इत्थे 2 घात है 1 घात, तो छोटी घात होगी 1। इत्थे 1 घात 2 घात, तो छोटी घात 1, 2 तिया 6। तो महत्तव समापवर्तक आ गया 6। हुण आपां इस क्वेश्चन की गल करते हैं। 50 के गुणनखंड बनावांगे 2 गुना 5 गुना 5, 2 एक बार आ गया, 5 2 बार। 75 के बनाए 3 गुना 5 गुना 5, 3 एक बार आ गया, 5 2 बार। महत्तव समापवर्तक की लिखिया सी आपां, सांझे गुणनखंडां दी छोटी घात है ना। हुण इन्हां दोहां सांझा किहड़ा है 5, आही सांझा ना 5। छोटी घात यदि 2 है, इक्को ही है, तो कोई भी छोटी वड्डी नहीं हैगी, तो 5 की घात 2, 5 गुना 5 25।
ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 25। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਦੀ। ਮਹੱਤਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਘੁੱਤਮ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ LCM ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਂਝੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? 12 ਅਤੇ 42 ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੱਲ। 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ 2 ਦੂਣੀ 4 ਤੀਏ 12, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2, 3 ਦੀ ਘਾਤ 1। 42 ਦੇ ਬਣਾਏ 2 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 7, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੈ 1 1। ਹੁਣ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਦੇਖੋ, 2 3 ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਉਰੇ 1 ਹੈ, ਉਰੇ 2 ਹੈ, 1 ਉਰੇ 1 ਹੈ, ਉਰੇ 1, 2 ਤੀਆ 6। ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਘਾਤ। ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਲਿਖ ਲਓ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ। 1 2 ਪਿਆ, 1 3 ਪਿਆ, 1 7। ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ। 1 2 ਹੈ, 1 3 ਹੈ, 1 7 ਹੈ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 2 ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? 2। 3 ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। 7 ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ 1। 2 2 ਵਾਰ 3 7, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਤੀਏ 12, 12 7 84। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਗੁਣਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, 3 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵ ਕੱਢਿਆ 6, ਲਘੁੱਤਮ ਆ ਰਿਹਾ 84। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਚੌਕਾ 24, 2 8 ਛਿਕਾ 48 ਤੇ 2 50। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ 504। ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ? 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ 12 ਇੱਕ 42 ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ 12 ਦੂਣਾ 24, 4 2, 12 ਚੌਕੇ 48 ਤੇ 2 50। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ? ਬਰਾਬਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸੰਖਿਆ ਲਓ, ਮਹੱਤਵ ਕੱਢੋ, ਲਘੁੱਤਮ ਕੱਢੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੇਮ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ HCF 306 657 ਬਰਾਬਰ 9 ਹੈ ਤਾਂ LCM 306 ਤੇ 657 ਪਤਾ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਲਿਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹ ਦੋਨੋਂ 306 ਅਤੇ 657 ਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ ਕਿੰਨਾ? 9 ਹੈ।
306 657 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? LCM ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੋ ਦੇਖੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ HCF ਗੁਣਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ LCM ਬਰਾਬਰ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ। HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 306। LCM ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੌਰੀ, HCF ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 9। LCM ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? 306 ਗੁਣਾ 657। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਹਾਲੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 9 ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੌਖਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰ 9 ਦੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 9 ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਵੰਡ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਵੰਡਦੇ ਆ 9 ਏਕਮ 9, 9 ਤੀਆ 27, 3 6, 9 ਚੌਕਾ 36। ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 22,338। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? LCM ਆ ਗਿਆ 306 ਤੇ 657 ਦਾ 22,338। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ 12, 15 ਅਤੇ 21 ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਅਤੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਪਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੱਲ 12 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ 2 दूनी 4 तीए 12, 2 2 बार 3 1 बार। 15 ਦੇ ਬਣਾਏ 3 गुना 5, 21 ਦੇ ਬਣਾਏ 7 या 21। ठीक है। ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਂਝੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਘਾਤ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆ? 3 ਪਿਆ। 3 ਪਿਆ ਨਾ। ਛੋਟੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ? 1। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਵ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 1। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ। 1 2 ਪਿਆ, 1 3 ਪਿਆ, 1 5 ਪਿਆ, 1 7 ਪਿਆ। 2 ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 2 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ 1 ਹੈ, 5 ਦੀ 1 ਹੈ, 7 ਦੀ 1 ਹੈ। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तीए 12, 12 5 60, 60 6 7 42, 420। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ 3 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਂਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.2 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕਰੋ 4 ਦੀ ਘਾਤ n ਅੰਕ 0 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। 4 ਦੀ ਘਾਤ n, ਜਿੱਥੇ n ਕੀ ਹੈ? कोई भी एक प्राकृतिक या कुदरती संख्या है। ठीक। ਇਹਦਾ मतलब की है दोस्तों? 4 ਦੀ ਘਾਤ n ਦਾ मतलब n ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਖਿਆ ਭਰੋ, 1 2 3 4 ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇਹ 4 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਦੀ 2 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ 16 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਦੀ 3 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ 64 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 4 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜੂ 256 ਆ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ, ਉਹ 0 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਅੰਕ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? क्योंकि एक रिजल्ट ट्रू है, सही रिजल्ट है,
ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਲਟਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ 4 ਦੀ ਘਾਤ n ਅੰਕ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੱਛੇ 0 ਆਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 0 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 10 ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ 4 ਦੀ n ਸੰਖਿਆ ਹੈ 10 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ 10 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ 4 ਦੀ n ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ, 2 ਤੇ 5, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਣਨਖੰਡ 2 5 ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਿਫਰ ਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਖਿਆ 10 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ 10 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹ 2 ਤੇ 5 ਆਣਗੇ। ਪਰ 4 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ 2, ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਆਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਦੀ n ਅੰਕ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮੈਂ ਨੀਲੇ ਮਾਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ 10 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੇ 5 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ 2 ਤੇ 5 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 5 ਮਿਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ 4 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 6 ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਦੀ n ਅੰਕ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ 6 ਦੀ n ਅੰਕ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਜੇ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, 10 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਜੇ 10 ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਊਗੀ, 10 ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ, 2 ਤੇ 5, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ 6 ਦੀ n ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਨਖੰਡ 2 5 ਹੋਣਗੇ। ਪਰੰਤੂ 6 ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਤੀਆ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ 5 ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ 6 ਦੀ n ਅੰਕ ਸਿਫਰ ਤੇ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਅੰਕ ਗਣਿਤ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਪ੍ਰਮੇय। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੋਸਤੋ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਾਈਪ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਤੇ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ 4 3 ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਗਈ, 8 1 2 4 8 12 1 2 3 4 6 12, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇੱਕ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ 4 ਹੈ
4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2, 8 ਨੂੰ 1 ਗੁਣਾ 8, 1 ਗੁਣਾ 4, 2 ਗੁਣਾ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 12 ਨੂੰ 1 ਗੁਣਾ 12, 2 ਛੀਕੇ 12, 3 ਚੌਕੇ 12, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾइम नंबर की आप गल करते हैं 2 3 5, 1 गुना 2, 1 गुना 3, 1 गुना 5, या 2 गुना 1, 3 गुना 1, 5 गुना 1, इसनों आप इस अकॉर्डिंग लिखते हैं, है ना। तो फर्क की पै रहा है, अगर तुसी ध्यान नाल देखो, जिहड़ी अभाज संख्या है जदों उहनूं आपां 2 संख्यावां दी गुणा दे विच लिखदे हां ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 1 ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਆਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ 1 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾ 1 ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, मान लो आप 15 की गल करते हैं, आता हो ही गया, पर उस तो बिना ये आ भी है। तो जी भाज संख्या होंगी, भाज कंपोजिट होंगी है, उन्होंने आप 1 के गुणा वाले तो बिना होर 2 संख्यावां के गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो वह किहड़ी होंगी है भाज, क्योंकि जो अगला आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, उत्थे इस चीज़ की बड़ी जरूरत पैनी है आपां नूं। तां ही ये चीज़ से मैं क्लीयर किया कॉन्सैप्ट की है, इहनूं आपां किवें लिख सकते हैं। हुण क्वेश्चन है अपने कोले, पता करो 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 भाज संख्या है। आ क्वेश्चन है, देखो इकाई दे विच 7 गुना 13 प्लस 13 भाज संख्या है। प्लस आ गया, एक संख्या आ रही, एक संख्या आ रही, सांझा कड्डो, 13 बाहर कड्डिया, पिछे की बच गया, आ बाहर निकल गया, उरे 7 बच गया, उरे 11, यह सारी की सारी रकम बाहर, तो पिछे हमेशा फिर 1 बचता होंगे, 0 नहीं बचती, क्योंकि गुणन दे विच लिखा जाता है। 13 गुना 11 7 77 प्लस 1, 13 गुना 78। हुण इहदे गुणनखंड बना लो, नहीं आ देखो, जिहड़ी भी संख्या इनू हल करके आंदी उहनूं आपां की लिख लिया 7 गुना 13 प्लस 13 नूं आपां 13 गुना 78 लिख सकते हैं। मतलब जिहड़ी भी इनू हल करके आऊगी उसनूं आपां 2 संख्यावां दी गुणा दे रूप विच लिख सकते हाँ, जिन्हां दे विचों कोई भी एक नहीं हैगी, जिहड़ी आपां पहलां गल कीती सी। तो इहदा मतलब की हो गया, इसलिए यह भाज संख्या है। तो यह अपना दोस्तों क्वेश्चन है, तो यह फॉर्मेट है, ताही मैं पहला गल की सी। आप एक उदाहरण इत्थे होर लैके चलते हैं क्लीयर करने के लिए। उदाहरण की कह रही है इस नाल दी, पता करो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज संख्या है ना। आ गया प्लस, केड़ी रकम सांझी आ गई दोहां चों 5, पिछे की बचा 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो इत्थे की बच गया 1, 5 गुना 6 चौका 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144। हल करने की लोड़ नहीं, आप जिहड़ी भी संख्या इत्थों बन के आऊगी उन्होंने आप 2 संख्यावां दी गुणा च लिख सकते हाँ, तो दोनों संख्यावां दे विच 1 नहीं हैगा, इसलिए यह भाज संख्या है। तो दोस्तों ये सी अपना टॉपिक अंक गणित की मूलभूत प्रमेय।